안녕하세요. 발리아닌 교회 3월 9일 수요 예배로 나오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 찬양 없이 오늘 말씀과 기도로 나아가기를 원합니다. 제가 말씀 읽고 바로 설교로 진행되겠습니다. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pada hari ini kami sungguh bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Bapa berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami, dan kiranya kami tetap berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, berkatilah negara Indonesia, Korea, dan semua negara yang ada di dunia ini, dan jauhkanlah kami dari segala macam bara bahaya. Kiranya COVID-19 segera lenyap dan tidak ada lagi virus lainnya yang muncul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk perdamaian antara Rusia dan Ukraina, agar konflik yang terjadi segera berakhir. Lindungi dan berkati warga Ukraina selama masa sulit ini. Lindungi yang tidak bersalah dan rentan. Ya Bapa di surga, lancarkan pemilihan Presiden Korea yang diadakan pada hari ini, agar dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Bapa yang Maha Baik, berkatilah Gereja Dongen Korea, Dongen Association, Bull Ocean, Gereja Korea Bali, dan Yayasan Bina Ilmu dalam segala tugas dan pelayanan masing-masing, sehingga tetap dapat menjadi berkat bagi masyarakat Bali serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah semua program pelayanan Gereja Korea Bali, Yayasan Bina Ilmu, Kristen Group, dan Hansado Community yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini, terkhusus untuk kursus bahasa Korea dan pendirian TK. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar atas kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pula Bapak Pendeta Yu Ho Jong, berikan kesehatan yang sempurna agar bisa kembali beraktivitas seperti semula. Sembuhkanlah setiap orang yang sedang sakit dan dalam pemulihan kesehatan saat ini, serta berilah kekuatan kepada keluarga mereka yang mendampingi dan merawat keluarga mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan semua pokok doa kami dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. 하나님의 말씀은 디모데전서 5장 11절부터 16절까지 말씀입니다. 제가 한국어로 읽고 린다 목사님이 인니어로 읽으시겠습니다. 하나님의 말씀을 경청하시겠습니다. 젊은 과부는 올리지 말지니 이는 정욕으로 그리스도를 배반할 때에 시집가고자 함이니 처음 믿음을 저버렸으므로 정죄를 받느니라. 또 그들은 게으름을 익혀 집집으로 돌아다니고 게으를 뿐 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아니할 말을 하나니 그러므로 젊은이는 시집가서 아이를 낳고 집을 다스리고 대적에게 비방할 기회를 조금도 주지 말기를 원하노라. 이미 사탄에게 돌아간 자들도 있도다. 만일 믿는 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라. 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라. 아멘. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin.
오늘 본문은 이 홀로 사는 여인이 교회를 어떻게 섬겨야 하는지에 대해서 권면하는 말씀입니다. 그런데 저는 본문을 이 홀로 사는 여인에 국한하지 않고 우리 모든 성도들에게 적용할 만한 그 본문 말씀이다. 이렇게 깨달음을 얻게 됩니다. 본문을 통해서 우리에게 적용해야 될 부분 두 가지를 우리가 함께 살펴볼 때 우리 삶에 적용하셔서 하나님의 은혜를 얻으시기를 간절히 소망합니다. 첫째로, 처음 믿음을 지켜야 한다는 적용입니다. 11절 말씀에서 젊은 과부는 올리지 말지니 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 벌써 젊은 과부가 명부에 올랐다라는 것입니다. 교회에서 젊은 과부가 봉사자를 이렇게 했는데 앞으로 올리지 말아라 이렇게 권면하고 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그 이유를 11절에서 말씀하고 있습니다. 11절 말씀 보니까 이는 정욕으로 그리스도를 배반할 때에 시집 가고자 함이니 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 정욕으로 인해서 봉사 직분도 버리고 교회도 버리고 신앙도 버리고 그냥 자기 정욕에 쌓여서 재혼해 버렸다는 것입니다. 여기서 말씀하는 핵심은 무엇이냐면 이 재혼했다 이것이 잘못이 아니라는 것입니다. 재혼한 것이 잘못된 게 아니라 교회에서 봉사하기로 했고 또 신앙생활 열심히 하기로 약속했고 그런데 이 모든 약속을 다 버리고 재혼한 게 잘못이라고 12절에서 말씀하십니다. 12절입니다. 처음 믿음을 저버렸으므로 정죄를 받느니라. 처음 믿음. 이것은 교회 봉사에 대한 약속이고 다짐입니다. 이것은 신앙생활 열심히 하겠다라는 약속이고 다짐입니다. 이것이 바로 처음 믿음이었던 것입니다. 이러한 처음 믿음을 저버렸기 때문에 정죄를 받았다라고 12절에서 말씀하십니다. 따라서 우리는 정욕으로 인해서 처음 믿음이 흔들리지 않도록 늘 자기 자신을 살피시기를 간절히 원합니다. 예수 그리스도만이 나의 구세주라고 고백했던 믿음이 흔들려서 여기로 가도 구원 얻을 수 있다고 처음 믿음이 흔들려서는 안 됩니다. 하나님께서 보여주신 이 처음 믿음의 방향을 거부하고 내 욕심, 내 정욕 때문에 내가 원하는 대로 인생을 살면 안 됩니다. 내 안에 어떤 정욕이 있습니까? 그 욕심이 있습니까? 그런 것들 때문에 처음 믿음이 우리 안에서 흔들려선 안 됩니다. 정욕 때문에 처음 믿음이 흔들렸던 이 과부 봉사자들은 신방을 다니면서 권면해야 될 본인의 역할을 망각하고 쓸데없는 말, 그리고 일을 만드는 말, 남을 험담하는 말만 한다고 13절에서 말씀하십니다. 13절 보니까 또 그들은 게으름을 익혀 집집으로 돌아다니고 게으를 뿐 아니라 쓸데없는 말을 하며 일을 만들며 마땅히 아니할 말을 하나니. 이처럼 처음 믿음이 흔들린 봉사자는 자기 욕심대로 이 봉사를 행하게 됩니다. 자기 욕심대로 게으름을 익혀 점점 이 죄악 가운데 빠져드는 것입니다. 그러면서 쓸데없는 말을 하고 또 일을 만드는 말을 하고 마땅히 하면 안 되는 말들을 하는 것이 이 처음 믿음이 흔들린 바로 성도의 모습인 것입니다. 우리의 처음 믿음은 무엇이었습니까? 예수 그리스도의 제자로 살아간다는 그 믿음, 복음을 전하는 자로 살겠다는 그 믿음, 교회를 위해서 헌신하겠다라는 그 믿음, 타인을 사랑하겠다는 그 믿음, 순수한 그 믿음, 이러한 처음 믿음을 단단히 붙잡고 하나님 뜻대로 행하는 봉사자가 되시기를 간절히 축복합니다. 둘째로, 교회가 할 일, 성도 개인이 할 일이 있다는 깨달음입니다. 16절입니다. 16절 보니까 만일 믿는 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라. 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라. 그러니까 교회가 짐지지 않게 하라고 말씀하고 있습니다.
그러니까 교회의 모든 일을 넘기게 되면 사실 이 교회 공동체가 어려워집니다. 따라서 교회를 위해서 성도 개인이 할 일이 있고 성도 개인을 위해서 교회가 할 일이 있는 것입니다. 그러니까 교회가 성도 개인을 위해서 도와줘야 될 때가 있고 또 성도 개인이 교회를 위해서 교회를 섬겨야 될 때가 있는 것입니다. 이를 구분해서 우리는 교회를 섬겨야 합니다. 이것이 16절 말씀의 의미입니다. 그러면 지금 우리 발리하니교를 위해서 성도 개인이 할 일은 무엇이겠습니까? 또 우리 성도 개인을 위해서 우리 발리하님교회가 해야 될 일은 무엇이겠습니까? 제 생각에는 우리 성도 개인들은 교회를 위해서 예배, 헌금, 봉사, 이것이 교회 헌법에 나와 있는 내용인 것입니다. 예배, 헌금, 봉사, 이것에 충실하면 되는 것입니다. 또 성도 개인은 교회를 위해서 성도 개인을 위해서 발리하님교회는 여러 가지로 사랑하고 관심과 위로를 전달해야 되는 것입니다. 이렇게 교회가 할 일, 개인 성도가 할 일을 구분해서 우리가 행할 때 우리 발리하님교회가 더욱 든든히 세워져 갈 것이고 각 개인 성도들은 하나님의 큰 은혜 안에 거하여서 늘 믿음의 그 성도로서의 역할들을 충실히 감당하게 될 줄 믿습니다. 이런 믿음의 길로 계속 걸어 나가시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 소망합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 오늘 본문 말씀을 통하여서 우리에게 깨닫는 그 말씀들을 주셔서 감사합니다. 아버지 하나님의 뜻 안에서 우리가 더욱더 믿음의 자녀로 살아갈 수 있게 도와주시옵시고 정말 처음 믿음을 붙들고 정말 살아가게 도와주실 뿐만 아니라 또 교회를 위해서 또 교회가 또 이 개인 성도들을 위해서 서로 균형 잡힌 역할들을 잘 감당할 수 있는 우리 교회가 되도록 축복하여 주옵소서. 이 발리 땅에 또 이 오미크론과 여러 가지로 그 병마와 싸우는 많은 이들이 있습니다. 모두 건강케 해주시고 아프지 않게 하시고 이 어려움들을 잘 이겨내실 수 있는 우리 모든 교우들과 교민들 또 현지인들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 우리가 세 가지 기도 제목이 있습니다. 또 러시아와 우크라이나, 그리고 오늘 또 우리 제20대 대통령 선거 모든 과정 속에 하나님의 은혜가 있을 수 있도록 계속해서 우리가 기도로 나아가도록 하겠습니다.
이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑하심과 성령님의 감화감동 교통케 하심이 처음 믿음을 버리지 않고 끝까지 처음 믿음대로 봉사하고 신앙생활하기로 다짐하며 또 하나님의 그 능력과 은총 안에서 하나님이 주신 그 힘으로만 살기로 다짐하는 우리 모든 발리안교 교우들과 가족들, 또 아픈 환우와 또 현지인 우리 직원들, 또 한국인 선교사님들, 모든 교민들, 우리 대한민국 가운데 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.